بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج کی کرنیں حولے بانٹ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ٹھنڈا مشروب اور کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ محافظ کمرے کی دروازے پر تعینات تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے موصل شہر کو فتح کیا اور کئی دنوں کی مسلسل جنگ اور سفر کی مہر سلطان اور سلطان کے بہادر سپاہی تک چکے تھے۔ یہ فتح سلطان معظم کی اہم فتوحات میں سے ایک تھی۔ موصل کی فتح سلطان کی منزل کی ایک اہم سیڑھی تھی۔ موصل عراق کے شمال میں ایک مشہور شہر ہے۔ یہ دریا دجلہ پر آباد ہے، زیادہ تر کرد لوگ پر مشتمل ہے۔ یہ ترکیہ اور شام سے قریب ہے، صوبہ نینیو کا دارالحکومت ہے۔ اس کے قریب ہی پرانی نینیو کی کنڈر ہے۔ زنگی خاندان کا آغاز بھی یہی سے ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں آرام فرما رہے تھے کہ علی بن سفیان نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں کی بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ علی بن سفیان کمرے کے اندر آ جاؤ۔ علی بن سفیان کمرے کے اندر چلا گیا اور کہنے لگا کہ سلطان معظم، آپ کو نیند سے اٹھا کر تکلیف دی، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن بات ہی کچھ ایسی تھی کہ آپ سے بات کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، علی بن سفیان، تم یہ بات اچھی طرح نہیں جانتے ہو کہ ایک سلطان کی زندگی اپنی رعایا کے قرضدار ہوتی ہے۔ اگر سلطنت کی سلطان کاہل ہو جائے تو سلطنت آپ کی مہمان ہوگی، جو تھوڑی وقت میں چلی جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ بروز حشر میں اپنے اعلیٰ کے سامنے جواب نہ دے سکوں۔ پھر علی بن سفیان سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ علی بن سفیان نے سر جھکائے کہنے لگا کہ سلطان معظم، ایک سپاہی نے خبر دی کہ عدالت کی دروازے پر ایک بوڑھا بزرگ، اس کی گاہوں کی کچھ نوجوان نے 3 نوجوان کو پکڑا ہوا ہے۔ وہ بزرگ بات کا اصرار کر رہا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پگڑی اٹھائی اور سر پر رکھتے ہوئے کہا، میرے لیے گھوڑا تیار کرو، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سر پر پگڑی پہنی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور علی بن سفیان کے ساتھ اپنی عدالت کی طرف چل پڑا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچا تو لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم تھا، کیونکہ اس بزرگ نے بہت زیادہ شور مچایا ہوا تھا، اور اس کی شور کی وجہ سے ارد گرد کے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے تھے۔ سلطان معظم نشست پر بیٹھ گئے اور سلطان کی بائیں طرف علی بن سفیان بھی بیٹھ گیا۔ علی بن سفیان کہنے کو جاسوس تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے وفادار انسان تھا۔ علی بن سفیان ہی تھا ہر مشکل وقت میں سلطان معظم کو آنے والے ہر مصیبت کے بارے میں آگاہ کرتا تھا۔ وہ تجربہ کار آدمی بڑے بڑے جنگوں کی حکمت عملی میں سلطان معظم کی مدد کرتا تھا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ بزرگ کو میرے سامنے حاضر کرو۔ جب بزرگ کو حاضر کیا گیا تو بزرگ کی بری حالت ہو چکی تھی، کپڑے گندے، بال اجڑے ہوئے، پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگ سے پوچھا، بابا جی بتاؤ، یہ تمہارا حال کس نے کیا اور کس کی وجہ سے تم نے اتنے بڑے ہجوم کو اکٹھا کر لیا؟ بابا جی روتے ہوئے کہنے لگا کہ سلطان معظم، میرے ایک اکلوتی بیٹی تھی جو میرے لیے سب کچھ تھی، میری دنیا، میری دولت، سب کچھ وہی تھی۔ نہر پر جا کر پانی بھر کر لایا کرتا تھا، لیکن بدقسمتی سے چند دنوں سے میں بیمار پڑ گیا، جس کی وجہ سے میں پانی بھرنے کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ تو مجھے تکلیف میں دے کر میری بیٹی پانی بھرنے کے لیے نہر پر جاتی تھی، لیکن آج دوپہر کے وقت مجھے بہت زیادہ شدت کی پیاس لگی، تو میں نے اپنی بیٹی سے پانی مانگا، تو اس نے کہا کہ بابا جی پانی تو ختم ہو گیا ہے۔
तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि बेटी, प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन अभी जाना नामुनासिब है। ये सुनकर मेरी बेटी मटका उठाए नहर की तरफ चल पड़ी। मैं इधर इसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन ज़ोहर का वक्त हो गया, लेकिन मेरी बेटी वापस न आई। मैं अपने घोड़े पर सवार होकर बड़ी मुश्किलों से नहर के किनारे पर पहुंचा तो मेरी बेटी वहां मौजूद नहीं थी। वहां नहर के किनारे इसका मटका टूटा हुआ इन तीनों नौजवानों के हाथ मेरी बेटी का दुपट्टा था। तो मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है कि उन्होंने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की और ज्यादती करने के बाद इसको नहर में धक्का दिया और मेरी बेटी डूबकर मर गई और अब इसकी लाश का भी कुछ पता नहीं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इन तीनों नौजवान से मुखातिब हुआ और कहा कि बताओ, बुजुर्ग सही कह रहा है? तो इन तीनों ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, इसकी बेटी को कत्ल नहीं किया, इसकी बेटी पसल कर नहर में गिर गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तरीके से पूरी तफ्तीश की, लेकिन तीनों ने जुर्म का इकरार करने से इनकार कर दिया। थोड़ी देर वहाँ दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह किसी सोच में मसरूफ़ हो गया। इन तमाम दरबारी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ नज़रें जमाए बैठे थे, इनकी हिकमत अमली क्या होगी। लेकिन सब लोग जानते थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कत्ल को पकड़ने के लिए कोई नया तरीका निकालेगा, और ऐसा ही हुआ था। थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बुजुर्ग को अपने पास बुलाया और इसके साथ थोड़ी देर सरगोशी करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक सिपाही को हुक्म दिया कि जाओ 3 मुख्तलिफ किस्म की मटके लाओ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तीनों नौजवानों से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर तुम बताओगे कि इस बुजुर्ग की बेटी के पास इन तीनों में से किस कलर का मटका था, तो तुम में से जो भी बताएगा मैं इसको छोड़ दूंगा। ये सुनते ही 2 नौजवान सोचने लगे, क्योंकि अगर उन्होंने गलत बताया तो सुल्तान मुजरिम करार देकर फांसी पर लटका देगा। अभी वो नौजवान सोच रहे थे कि एक तीसरे नौजवान ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, इस रंग का मटका इस बुजुर्ग की बेटी ने उठाया हुआ था। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने जगह से उठा और इस नौजवान की गर्दन पर तलवार रखते हुए कहा कि बेवकूफ़ इंसान, तुम ही कातिल हो और तुम ही ने बुजुर्ग की बेटी को कत्ल किया। सब लोग हैरान परेशान हो गए कि सुल्तान ने अभी तो कहा कि जो मटके का बताए वो मुजरिम नहीं होगा, अब सुल्तान ने इसको मुजरिम ठहरा। सुल्तान ने कहा कि इसका मतलब सिर्फ तुमने इस बुजुर्ग की बेटी को मटका उठाते हुए देखा था, लेकिन थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा कि हम इधर से गुजर रहे थे कि लड़की की नहर में गिरने की आवाज़ आई, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि किस रंग का मटका लड़की ने उठाया? इसका मतलब ये है कि तुमने बुजुर्ग की बेटी के साथ ज्यादती की तो नहर में धक्का दे दिया। जब बाकी 2 नौजवान ने तुम्हारे पास आए तो तुमने कहा कि ये फिसल कर नहर में गिर गई। इस नौजवान कांपते हुए जुर्म कबूल करने लगा और कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, इसलिए इन दोनों ने इस मटके को नहीं देखा था, क्योंकि इससे पहले मटका टूट चुका था। नहर में धक्का देते वक्त इसका दुपट्टा मेरे हाथों में रह गया। अब ये चंद लम्हे गुजरे थे कि ये दोनों दोस्त वहाँ से गुजरने लगे, तो इन दोनों को मैंने चीखते चीखते हुए कहा कि जल्दी आओ, एक लड़की नहर में गिर गई है, इसको बचाओ। लेकिन इससे पहले कि वहां पहुंचते वो लड़की नहर में डूबती हुई कहीं दूर चली गई और मैं इस लड़की को पानी से निकालने का ठान कर रहा था। इन दोनों को मैंने यही कहा कि लड़की फिसल कर नहर में गिर गई, जिसकी वजह से इसका मटका भी टूट गया और इसका दुपट्टा भी किनारे पर ही गिर गया। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको फांसी का हुक्म दे दिया और इन दोनों नौजवानों को बाइज्जत बरी कर दिया। और इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बुजुर्ग को इंसाफ दिलाया।
ناظرین کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے گا۔ اسی طرح کی تاریخی اور سبق آموز ویڈیو کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا۔